ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਬੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ এনवायरमेंट ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕੇ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਨਾ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਨ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। मनजीत कौर के टुकराल जी प्लांट पेंट करेंगे। जीन कम्युनिटी जी बेनती करता हाँ कि वो आप सब जी दे इस सेमिनार में स्वागत वजों दो शब्द जरूर कहें। के टुकराल परम सत्कारित संत बाबा बलबीर सिंह जी सीचेवाल, डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 2 ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ এনवायरमेंटल ਐਥਿਕਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਫਰੋਮ ਦ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गुरु नानक अध्ययन विभाग की स्थापना 1972 ਵਿੱਚ यूनिवर्सिटी के एक्ट अनुसार हुई सी ते इसका एक विशेष मंतव सी। इस मंतव ये सी कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जिस गुरु के नाम उत्ते है उसके जीवन ते सिक्ख्यावां बारे विश्व धर्मां ते सभ्याचार के संदर्भ विच अध्ययन कार्य करना। इस विभाग विच इस वेले एक इंटरडिसिपलिनरी डिपार्टमेंट है। इस दे विच 2 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चल रहे हैं। विद्यार्थी 17 विद्यार्थी रेगुलर यूजीसी स्कॉलरशिप लैके पीएचडी कर रहे हैं विभाग विच, और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के कारण विभाग विच 4 कोर्स दूजे विभागों के विद्यार्थियों लिए चलाए जा रहे हैं, और इस वेले 600 के करीब विद्यार्थी जोड़े दूसरे 15 विभागों विचों कोर्स पढ़ने लिए आते हैं, जिस दे विच वातावरण की संभाल ते बचाव के लिए अते मनुख की सुगिरदे प्रति नैतिक जिम्मेदारी महसूस की गई। अजिहा चिंतन मुख्य रूप में 2 तरह के दृष्टिकोण ते आधारित सी। एक तो दृष्टिकोण ये सी कि सानू एनवायरमेंट की संभाल केवल मनुख की भलाई लिए करनी जरूरी है, ते दूसरा ये सी कि मनुख के बेनीफिट तो इलावा भी नॉन ह्यूमन नैचुरल वर्ल्ड के लिए साडी कोई जिम्मेवारी बनती है। सो इन्हां ही 2 दृष्टिकोणों को लैके कई तरह दी थेरीज कई तरह के सिद्धांत सामने आए, जिन्हां दे विच एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, एनिमल एथिक्स, लैंड एथिक्स, डीप इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी ते होर काफ़ी सिद्धांत जिहड़े ने वो एनवायरमेंट के रूप दे संभाल दे लई मुख्य रूप दे विच महसूस किया गया कि केवल आर्गूमेंट्स जां डिबेट ही काफ़ी नहीं है, लोड़ है मानसिक परिवर्तन की, जीवन के दृष्टिकोण दे विच परिवर्तन की। बिना आइडियोलॉजी के परिवर्तन संभव नहीं है। जिथे विज्ञान एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन लिए सहाय है, उत्थे विश्व धर्मां के धार्मिक ग्रंथ जीवन के दृष्टिकोण प्रति सेध दिंदे हैं। इस कारण ही सैमीनार की विरोध करते समय एक होलिस्टिक परस्पैक्टिव नूं सामने रखदिया होया विज्ञानिका, धर्म, दर्शन ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ परम सत्कारित शख्सियत संत बाबा सीचेवाल जी, डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी साडे विच शामिल हुए हैं। प्रोफैसर ठुकराल जी के भी असीं बहुत धन्नवादी हाँ, जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बोटैनिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसिस विभाग के साबका मुखी भी हैं और एनवायरमेंट के खेत्र में एक्सपर्ट हैं। आपने की नोट एड्रैस की सहमति देकर विभाग का मान बढ़ाया है। प्रोफेसर बराड़ मानयोग वाइस चांसलर जिन्होंने हमेशा ही डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया, हमेशा ही उन्होंने आशीर्वाद साढ़े ते रहा है। साढ़े बच्चों के पिंड के जां आर्थिक तौर पर बच्चों की मदद वास्ते वाइस चांसलर साहब ने सारे कोर्सों की फीस माफ़ कर दी हुई है।
और इस दे नाल बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जिहड़ा है वो मिल रहा है। इस तो इलावा वाइस चांसलर साहब ने यूनिवर्सिटी के वातावरण को शुद्ध ते साफ रखने लिए कई तरह के प्रोजेक्ट उलीके हैं, जिन्हों के बारे प्रोफैसर ठुकराल अपने कीनोट एड्रैस के वर्णन करेंगे। सो मैं वाइस चांसलर साहब के बहुत धन्यवादी हाँ। अज बहुत रुझेवे भरिया दिन है, सिंडीकेट की भी मीटिंग है, सैनेट की भी मीटिंग है, तो वाइस चांसलर साहब अपना बहुत कीमती रुझेवे समा कढ़ के सानू आशीर्वाद देने लिए इत्थे पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो इलावा मैं ब्रीफ विच अपने मेहमानों बारे जरूर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। साडे कोले इस वेले साइंटिस्ट भी ने डॉक्टर दविंदर सिंह चाल जो कनेडा तो आए ने, माइक्रोबायोलॉजी के ने, प्रोफैसर हरदेव सिंह विर्क फिजिक्स के ने, प्रोफैसर ठुकराल तो एनवायरमेंटल साइंसिस के हैं, डॉक्टर दविंदर सिंह गरेवाल जो आ रहे हैं डीम रिसर्च देश भगत यूनिवर्सिटी भी एक साइंटिस्ट ने। इस तो इलावा प्रोफैसर जोत सिंह पटियाला यूनिवर्सिटी तो एडिटर इन चीफ इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म पहुंच चुके हैं। प्रोफैसर गीता मानकतला, प्रोफैसर सबेस्टियन ते प्रोफैसर शिवानी जो फिलोसफी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन ने वो भी आ रहे हैं। प्रोफैसर हमीद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर तो आ चुके हैं। डॉक्टर कुमार सचदेवा जो बहुत दूरों बिट्स पिलानी तो आए हैं। डॉक्टर जोगेश ते डॉक्टर श्वेता जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी राजस्थान तो पहुंच चुके हैं। डॉक्टर दीपाली भनोट दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आए हैं। डॉक्टर ज्ञानादित्य भी दिल्ली यूनिवर्सिटी तो पहुंच चुके हैं। डॉक्टर हबीब ते डॉक्टर प्रदुमन शाह पटियाला यूनिवर्सिटी तो आ गए हैं। इस तो इलावा साडे विजिटिंग प्रोफैसर सेंटर ऑफ गुरु ग्रंथ स्टडीज़ से उन्होंने भी अपने पेपर, प्रोफैसर जसविंदर कौर ढिल्लों, प्रोफैसर मुथु मोहन, डॉक्टर प्रोफैसर गुरनाम सिंह होरां ने भी अपने पेपर इस सैमीनार वास्ते प्रस्तुत किए हैं। असीं उन्हां सारिਆਂ ਦੇ बहुत धन्यवादी हाँ। यूनिवर्सिटी के ਵੱਖ-ਵੱਖ कॉलेजां ਦੇ प्रिंसीपल साहबान और अध्यापक साथी जो इतने पहुंच चुके हैं और जिन्होंने पेपर भी अपने दिते हैं, मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦੀ बहुत धन्यवादी हाँ। सो एक बार फिर मैं अपने वालों और अपने सारे विभाग वालों खोज विद्यार्थियों का, विद्वानों का, अमृतसर शहर के बाहरों आए सम्मानयोग मेहमानों, प्रेस मीडिया के उपस्थित श्रोतियों का विभाग वालों निੱਘਾ स्वागत करते हुए आप जी की बहुत धन्यवादी हाँ। इस के नाल ही मैं वाइस चांसलर साहब जी बेनती करती हाँ कि अज के सैमीनार के ग्राउंड में उद्घाटनी भाषण में सारे इस सेमिनार जी आए और ये सेमिनार बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट के रिलेशन एक गल मैं बड़ी क्लियरली और बड़ी ब्रीफली करना चाहूँगा। इस यूनिवर्सिटी के जो मैं आया 2009 के साड़ी यूनिवर्सिटी सीचेवाल की कोई ऐसी जगह नहीं खाली जिथे असी पेड़ नहीं लगाया। तो सारी यूनिवर्सिटी घूमो, हर जगह असी पेड़ लगाए, मोर दैन 5000 ट्रीज एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्सिटी। पर असी सैमीनार बहुत करते हैं, गल्लां बहुत करते हैं, पर प्रैक्टिस बिल्कुल उदों उल्टे। तुसी यूनिवर्सिटी जाओ, हर 100 मीटर से डस्टबिन है, हर 100 मीटर ना कोई आदमी, सारे डस्टबिन छड़ के चाह का कप पीणगे और दूसरी जा सुटते। तो यूनिवर्सिटी को वी आर एजुकेटेड पीपल, जिन्ने हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, टीचर्स, they are the part of the university. पर look at the campus. फिर वो पता क्या कहेंगे सीचेवाल जी, वाइस चांसलर साहब ने क्लीनलीनेस नहीं रखी। Campus is not clean, वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेशन is poor. ये नहीं सोचते कि वो जरा चाह पी के जो डस्टबिन सुट्टा सी उन्होंने तुसी आपके कोले रखो। कई बार मैंने इन्नी शर्म आती है, जिन्हें भी साढ़े फूड कोर्ट है वो 4-4 डस्टबिन रखे हैं जिथे कि एक की जरूरत है, पर फिर भी वो कैंपस क्लीन। देखो रिलीजन हो, साइंस हो, एनवायरनमेंट क्लीन करना साढ़े हथ च। एक मैं पंजाब साइंस काउंसिल में मैं एनवायरनमेंट से ब्रीफली बोलिया सी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला भी 2 हफ्ते पहला एनवायरनमेंट से गया सी। जितनी 100 साल पहला लो, about 100 years back, practically there was no industry in India. एक पेंट की यूनिट होंगी सी,
ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਟਲ ਬਾਰ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਈਜ਼ੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਹੋਈ, ਆਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਈ, ਹਾਊਸਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜੋਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ ਸੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਵੀ ਆਰ ਥਰੋਨ ਟੂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਰਿਵਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਟਡ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ ਜਾਓ ਲਾਈਕ ਜਰਮਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਰ ਦੇਖੋ, ਨੇ ਕਨਾਲਸ ਦੇਖੋ, they are so clean. You can drink river water, but not. एक मैं अपना एक्सपीरियंस कर, मेरा दोस्त है, मेरी कोलैबोरेशन से जर्मनी नाल। मेरा दोस्त हम महीने पिछले महीने गया, महीना पहला, प्रोफेसर ब्लूमिस, और 10 साल पहला दिल्ली आए तो मैंने कहने मैं माउंटेन देखना चाहना है, मैं देहरादून ले गया। देहरादून तो बाद एक उन्होंने वाटरफॉल से, मैं क्या चल थोड़ा वाटरफॉल दिखा। मानो वाटरफॉल दिखाने गया, एक धोबी सी कपड़े धो रहे थे, वो सारा पानी साबन सुबन धोबी लगे हुए। तो मैं कहता पीपल ड्रिंक दिस वाटर। मैं क्या चलो आई टॉयलेट, चलो देख देंगे उन्होंने की किया है। अगे मैं लेके गया, उधर से मज्जा बिठाई। हाँ जी, मैंने कहते यू डोंट टेक केयर ऑफ योर बॉटल्स। मैं क्या भी जे दो अगे ले गया तो मैंने बहुत शर्म आई। मैं क्या मैं मुंह दिखाऊं जो कर ला, मैं क्या लेट्स गो बैक। दिस इज द एटीट्यूड। और इंटरेस्टिंग है, वो पिछले साल आया, पिछले महीने मैंने कहता आई वांट टू सी योर माउंटेन। मैं कहता चलो डलहौजी ले चल, तो तेरे गुरु है नहीं, तेरे होर चीज देख। ऐसी गए जी, रेलवे फाटक बंद हो गया, एक 2 बच्चा इधर लाते हैं, 2 बच्चा उधर लाते हैं। व्हाट इज दिस? मैं कहता यू जस्ट सी एंड मेक योर पिक्चर। हाँ जी, एक पुलिस मैन आ डंडा लेके उन्होंने ड्राइवर को कुट रहा, उन्होंने कुट रहा। वी आर यूज्ड टू इट, we are used to it, I tell you. किसी भी तरह का सैमीनार, किसी तरह का लेक्चर, किसी तरह का भाषण साढ़े दिमाग च असर नहीं करता। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंक, इसलिए जे असी एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਸ ਆਵਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ ਆਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ। और जिन्नी देखो, जे असी एनवायरनमेंट क्लीन नहीं रखांगे, असी तो बॉटल्ड वाटर पी लेंगे। वट अबाउट एनीमल्स?
What about birds? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਾਟਰ ਅਨਪੋਲਿਊਟਡ 에ਅਰ, 에ਅਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਾਟਰ ਪੀਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵਿੰਗ এনवायरमेंट, ਕ੍ਰੌਪਸ, ਐਨੀਮਲਸ, ਬਰਡਸ ਜੋ ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਾਟਰ ਪੀਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਵੀ ਈਟ ਕ੍ਰੌਪਸ, meat, or human beings transformation. Ultimately, human beings are suffering from it. इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगा, but I have given the realistic picture. And I request all the students and teachers look at the another situation. Therefore, yesterday we were discussing about the parking. सीचेवाल साहब मेरे पे प्रेशर है भी जी साडा क्वाड्रेंगल है ਇਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਆਈ ਸੈਡ ਨੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਮੈਂ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਆਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਈ ਵਿਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 200 ਗਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਸੇਵ ਪੈਟਰੋਲ, ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਇਫ ਵੀ ਵਾਕ ਇਨ ਦ ਕੈਂਪਸ। स्टूडेंट्स है, मैं रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बंद कर देते। स्टूडेंट वांट टू गो ऑन स्ट्राइक, दे हैव अ राइट टू फॉर नॉइज पोल्यूशन। Right to be noise polluted. Look at this society. It's painful actually. If this is the affair of the University of Guru Nanak Dev University, ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਧ, हर शॉपकीपर ने कंध रखा हुआ कि साडी सोसाइटी नहीं बनी। सीचेवाल साहब तुसीं साडी यूनिवर्सिटी च आओ, साडे विद्यार्थियों अध्यापकों नूं एक पैदल मार्च करो हरिमंदर साहब तक, और सारिਆਂ ਨੂੰ कहो सारियां गलियां साफ करो। इत्थे एक सोशल रेवोल्यूशन की जरूरत है, फिर किते साडे एनवायरनमेंट कई हरीके पत्तन से जाकर तुम देखो सतलुज दरिया और ब्यास दरिया उत्थे मिलन। सतलुज दरिया एक गंदा नाला है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब बहुत सारिया कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी मीटिंग से कह चुका है भी तुम 10 साल साइंस बंद कर दो, सीवरेज ट्रीटमेंट लुधियाना का कर दो। बस साढ़े अद्धा पंजाब पानी पींदा ते अद्धा होल राजस्थान पींदा, तो साढ़ा कल्याण हो जाए। आई एम हैप्पी। आज मैं अखबार पढ़ा कि दे हैव सैंक्शन मनी फॉर अमृतसर एंड फॉर लुधियाना फॉर द सीवरेज ट्रीटमेंट, पर ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ प्रॉब्लम ਜੇ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੂਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ करना चाहिए। पिछले हफ्ते आई कॉल द NSS कोआर्डीनेटर, मैं उन्होंने कहा लो साहब ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ NSS ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਬਰਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। We don't have a scientific mindset. कोई आदमी थोड़े अगे चला जाता कि हार्न मारोगे, पावरफुल हार्न मारोगे, जिन्हें चਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ वाइब्रेट ना हो जाए। तो जिन्हें चਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ माइंड सेट चेंज नहीं करते, we are for the society, for the welfare of the human beings, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ फ्यूचर डाल। प्लीज एक्सक्यूज मी जो मैं क्या, पर जो भी मैं क्या अपने मन तो क्या, और इट इज ए बिटर रियलिटी।
ਸੋ ਹਾਲਸ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੀਚਰਸ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਚੀਵਾਲਾ ਦਾ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। क्योंकि जिस तरह वाइस चांसलर साहब जी ने दसिया है कि हमने एक जरूरी मीटिंग में जाना है, हम असी सिर्फ 2-3 मिनट लिए एक सम्मान की रस्म करनी चाहांगे। सब तो पहले मैं मानयोग वाइस चांसलर साहब जी को उद्घाटन सैशन के प्रधान साहब संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी को सम्मान चिन्ह भेंट करने की बेनती करता हाँ। बड़े दिलों बोले सेमिनार की नोट प्रोफेसर के टुकराज जी मुसलमान जी गजो वाइस चांसलर साहब आन दी अपनी चैरिटेबल सोसाइटी विभाग दे मुखी जी बड़े जीन की गिनती किवें चलना है, किस तरीके नाल इसनूं चेंज करना है, किवें मानसिकता चेंज हो सकती है। मैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर तो तुसी सब ही जानते हो साडे अज दे विशेष मेहमान हैं। ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है अजकल डॉक्टर साहब और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ने जो पंजाब हेल्थ सर्विसेज दे विच 1967 तो 1973 तक सर्विसेज कीती हैं। प्रेसिडेंट तो इलावा बहुत सारिया सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के मैंबर भी हैं। पद्म भूषण नेशनल अवार्ड आपको प्राप्त आप सम्मानित किया जा चुका है और माई भागो स्टेट अवार्ड, वाइब्रेंट इंडियन अवार्ड, बाल सहयोग अवार्ड जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वालों प्राप्त होया, पंजपानी अवार्ड, भगत पूरन सिंह अवार्ड, श्री रामा अवार्ड जो पंजाब हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन शिकागो वालों प्राप्त होया। मैं डॉक्टर इंद्रजीत होरां नूं बेनती करती हाँ कि 5-7 मिनट विच सानूं व्यवहारिक रूप विच दस्सण कि वातावरण नूं किवें चेंज कीता जा सकदा ते किवें संभाल कीती जा सकदी है। बलबीर सिंह जी सीचेवाल शिशुपाल बहुत ही वक्रे यूनिवर्सिटीज घुमाए, प्रोफेसर साहबान, विद्यार्थी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं फतेह जरूर बुलाती है क्योंकि जो भी किसी काम करना हो तो असं फतेह की गल करते हैं सानू विक्ट्री का एहसास होता है। बहुत अच्छी तरह वाइस चांसलर साहब ने जी एनवायरनमेंट की संभाल की प्रैक्टिकल जी गल की है, बहुत इंपॉर्टेंट गल की है। सुखलाल जी ने दसिया कि साडे वर्ल्ड कितनी पॉपूलेशन ते कितनी पॉवर्टी कितनी साडी फैसिलिटीज किस तरह है। भगत पूरन सिंह जी ने तो बहुत साल पहला एनवायरनमेंट के काम शुरू किया, लोगों को जागरूक करने की बहुत मेहनत की। उन्होंने अपना दिन रात लग के 18 घंटे पढ़ते थे, बहुत सारे फिलोसफर्स पढ़े और बहुत सारिया सानू अवेयरनेस दी। मैं जो अपनी जिंदगी में सीखा एक भगत पूरन सिंह जी को जिन्होंने एजुकेशन अकेडमिक एजुकेशन मैट्रिक से पर जो लगन होंगी है किसी काम करने वास्ते तो उदो आप सोर्सेज हो जाते हैं पढ़ने वास्ते भी। फिर सब तो वड्डी गल इंप्लीमेंटेशन की है। साडे देश की सब तो बुरी हालत इस करके है कि सारे कानून होंगे हमारा कोई भी इंप्लीमेंट नहीं प्रॉपरली हो रहा। इस तरह साडी एजुकेशन भी जी है उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। असी जो सारे डिस्कस किया भगत पूरन सिंह की से डिफरेंस है कि उन्होंने जितना भी पढ़िया उसको इंप्लीमेंट किया। दुनिया की रचना अकाल पुरख की गुरबाणी के मुताबिक अकाल पुरख आप ही सारे इस रचना में समाया गया है।
ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, एनवायरमेंट में ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਡਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਣ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ engulf ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। और दूसरी जी गल है कि जो बच्चे ने अपंग पैदा हो, तो बड़ी चिंता वाली गल है। घर बच्चा भी होवे तो सर जाता, पर साफ पानी तो साफ धरती होवे तो जरूर जरूरी है। साफ पानी ते हवा धरती तो जरूर होवे, तो बिना क्रिएशन ही खत्म हो जाए। क्रिएशन खत्म होने वाले पासे जा रही है, भद्दी शक्ल होवे। इन्ने बच्चे एबनॉर्मैलिटीज नाल, कंजेंटल एबनॉर्मैलिटीज नाल पैदा हो रहे हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ 2 ਬਾਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੱਤ ਵੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਬਾਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਕਫਾਰਮ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਜਿਹਾ ਉਤਰਿਆ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ। मंदबुद्धि बच्चों की गिनती दिनों दिन बढ़ रही, प्यार घट रहा और कोई पढ़े लिखे पेरेंट्स मुश्किल हो गया कि मंदबुद्धि बच्चों को किवें संभालेगा। एक फैमिली साढ़े को 2 फैमिली, एक फैमिली इस करके रह रही है कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है और दे आर सो मच डिमोटेड कि उन्होंने अच्छा बिजनेस छड़ के दे हैव कम टू पिंगलवाड़ा कैसे, क्योंकि बच्चे मंदबुद्धि बच्चे जो स्कूल ने 19 साल तो बाद उत्ते पढ़ाया नहीं जा रहा, उन्होंने क्या नहीं जाता और उन्होंने किवें अपने बच्चे को समझाया जाए। दे हैव शिफ्टेड टू पिंगलवाड़ा कि असीं दोनों फ्री सेवा करेंगे पर साडे बच्चे नूं इत्थे बहुत पै जाए। इन्ने कंजेंटल प्रॉब्लम। दूसरा कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਤੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਕਾਊਂਟ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ, ਤੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 18% ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ 1.8%। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਅਰਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ।
ਦੂਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਬਰਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਹੀ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਔਨ ਦ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਕੰਜੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਬੱਚੇ ਇਵਨ ਭੂੜਾ ਸਕੀਮ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਲੱਕੀਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਲੇਕਰ ਹੀ ਵਾਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੀ ਕੇਮ ਫਰਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਖੇਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਗੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਗੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੀ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਯੀਲਡ ਨਿਕਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। यूनिवर्सिटी वाले ने देखी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले ने देखी, मिस्टर पन्नू से डिप्टी कमिश्नर उन्होंने आप ये गन्ने की झील देखी। हाले कि गन्ना असी 1/4 पार्ट एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ 3 ਏਕੜ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, it's not the profession which makes the dignity of the man, it is the man who makes the dignity of the profession। मैं जब अपने में तो बहुत अच्छा लगा किसी का लिखा होना जो भगत जी ने मेंशन किया, तो भगत जी ने ताड़ी मार के बहुत अच्छी लगती सी गल, ताकि यूज्ड टू एप्रिशिएट। हाँ गुरु नानक देव जी ने when he was known guru, उन्होंने खेती की ते खेती ਨੂੰ उत्तम दर्जा दे ਦਿੱਤਾ। he made the profession dignity of dignity। तो साडा जो डिग्निटी ऑफ लेबर है ये साडी पढ़ाई चों मिसिंग है। ये किसी ना किसी तरीके नाल से सारे विद्वान बैठे, प्रोफेसर बैठे दर्जे दे बैठे, कल वाइस चांसलर बनोगे तो सोचो कि किस तरह बच्चों में डिग्निटी ऑफ लेबर पाओगे, किस तरह से जिन्हों जिहड़ा काम करदा किरती नूं किवें इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि साडे देश विच किरती नूं घटिया समझिया जांदा है। गुरु नानक ने भाई लालो नूं दित्ती उपमा, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਤੋਂ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਦੀ ਘੱਟ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚੋ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ, ਆਪ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ।
ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਸੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਪ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਟਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਛੱਤ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੋ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਓ, ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜੌਨ ਰਸਕਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੌਨ ਰਸਕਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ what the dirt, it is a drain at the wrong place। ਗੋਹਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਟ ਲਈਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਧਰਤੀ ਮਾਰੋ, ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਰੋ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ 7 ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੁਕਲੈਟਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਟੂ ਮੇਕ ਪੀਪਲ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਲਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਆਲਣੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਛੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਆਲਣੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਵਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੀਵਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਖਰਾਬ, ਸਾਡੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਖਰਾਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਲਬਰਟ ਸੋਚਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਇੰਗ, whatever we have received more than others in the form of beautiful childhood, harmonious conditions of life, beautiful childhood and everything, we must not take it granted. In return, we must do something to repay all this which we have got. So it's a responsibility. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, in return we must do something for others who don't have all these things. Thank you so much. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਦ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 78 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਫੜ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਫਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਡ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 87 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 37 ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਲਿਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।